स्टेज से विराजमान सभी मौजूद अतिथिगण, सामने बैठे हुए सारे ही जिन्होंने कोऑपरेटिव महकमे ਅਤੇ ਸਾਡੇ एग्रीकल्चर महकमे वालों वेयर हाउसिंग के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं दिवाली के तोहफे के रूप, क्योंकि पंजाब सरकार की नीति सी असी रोजगार देना और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वालों 94 नियुक्ति पत्र अज साडे साथियों को दिते जा रहे हैं। मैं अपने वालों पंजाब सरकार वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ भेंट करदा और ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ जान के खुशी होएगी। पंजाब बकायदा पहला DAP की सारे संसार किल्लत सीगी, घाट सीगी और मैनू हुक्म होया सी इत्थे फरमान लिए केंद्र सरकार नाल 3 बार असी ये तालमेल करके सानू जिहड़ी DAP की एलोकेशन है इस नवंबर महीने की 2,56,000 मैट्रिक टन सानू दी गई है और यदा जिहड़ा सहरा है मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब नूं जांदा है। इन्हां दी आदेशां की पालना करते हुए असी ये जिहड़ी घाट किसानां नूं महसूस क्योंकि वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज सीगी वो असी मुकम्मल कर सके हैं और 3,33,000 मैट्रिक टन साडा यूरिया सानू केंद्र की सरकार ने एलोकेट किया है। और मैं इस शुभ अवसर से तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाब सरकार के अधीन एग्रीकल्चर महकमे के तहत बहुत बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ भेंट करदा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ डिप्टी CM साहब ਨੂੰ सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ਨੂੰ जिन्हां ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ सर आप जी ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕरें। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, मेरे छोटे वीर रणदीप सिंह जी नाभा साहब, मेरे बहुत ही परम मित्र सरदार बलबीर सिंह जी सिद्धू, जिन्हों का मेरे जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं सी तो उस टाइम तो मेरे फादर के नाल इन्हों का बहुत प्यार से, छोटी उम्र सी पर पूरे यंग एज भी मेरे फादर का इन्होंने जो PCC के प्रेजिडेंट से बहुत ज़्यादा काम किया। मेयर साहब जीती जी, चेयरमैन पंडित जी, चेयरमैन साढ़े मोरिंडा छोटे मेरे ने, ACS कॉरपोरेशन और DK तिवाड़ी जी एग्रीकल्चर तो अज पंजाब डे है। मेरा ख्याल है कि पंजाब डे तो ना रख लिया पर एक बहुत वड्डे सूबे ने एक सूबी बना दिता अज के। फिर भी उस टाइम दियां जिथे गंगानगर तो लैके दिल्ली दी सरहदां तक पंजाब सीगा, अमृतसर तो लैके लेह लद्दाख तक पंजाब सीगा। उन्हां चीज़ों को असी छोटा करके तकरीबन 3 घंटे पूरे का पूरा पंजाब असी कवर कर लेंगे। ना मैं तां लिया कि अज के दिन पंजाब डे थे जिस वे इन्होंने कहा कि आप इन्हों MD साडे कोऑपरेटिव बैंक के बच्चे सिलेक्ट किए है तो मैं कहा कि क्यों ना इन्हों पंजाब डे ते ही एक कागज दिते जाने, इन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर्स दिए जाने। तो चन्नी साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत ही दुनिया को पंजाब डे का नहीं पता कि किस दिन होगा। मेरा ख्याल है कि जे कि पूछिए कि पंजाब बनया कदों से क्यों बनाया गया तो किसी को नहीं पता चलना। अज बहुत देर बाद कोऑपरेटिव बैंक दियां ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्टां खाली रहिंदियां सी एक्चुअली सरदार लक्ष्मण सिंह गिल ने पंजाब से पंजाबी जिहड़ी लागू की सी। मैं बेनती करदा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये तुहाडा अपना जो तुसीं मेरे सामने बैठे हो, अज अनुराग अग्रवाल जी ने भी ज्वाइन किया। इस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम करना
ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਦਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਦਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। 18 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਪੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ, 600 ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। परम सत्कारयोग सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, मानयोग डिप्टी सीएम पंजाब, सरदार रणदीप सिंह नाभा जी, खेतीबाड़ी मंत्री, सरदार बलवीर सिंह सिद्धू जी, साढ़े इस इलाके तो MLA साहब, कुलदीप सिंह बैद जी चेयरमैन साहब, सारे अफसर साहबान, साढ़े शुगर मिल मरंडा के चेयरमैन साहब, मैंबर साहबान ते सारे नौजवान दोस्तों जिन्होंने अज नौकरियां मिलियां, उन्होंने अज बहुत बहुत मुबारकबाद है। अज पंजाब डे भी है ते शुभ मौके ते तुहानू सारे नौकरियां मिल रही हैं, तुहाडे वास्ते मुबारकबाद भी। ऐ पंजाब करा की सिर्फ तेरी, शाना दे सब सामान तेरे, जल पौन तेरा हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। पंजाब गुरुआ पीरा की धरती है, शहीदां सिंघां की धरती है, रंगले नौजवान मुटियारां की धरती है। देश से जिन्ना माण करिए, इसका मतलब यह है कि तुसी बहुत सियाणे, लायक, पढ़े लिखे ते बाकी सारे नालों ज़्यादा इंटैलीजेंट हो, तां तुहानूं ये नौकरी मिली है। तुहानूं इस गल दी भी मुबारकबाद देना। तुहाडे मापियां नूं भी मुबारकबाद है जिन्हां ने तुहानूं लगन दे नाल पढ़ाया है। चंगी मां जे ना होवे बच्चा पढ़दा ही नहीं, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠਾਲਣਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਗਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਢੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पढ़ाई ते सेहत दो ऐसे खेतर हैं जिन्हां तो बिना कोई भी सूबा कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। पढ़ाई के साधन अच्छे होंगे, टीचर अच्छे होंगे तो सानू साडा जिहड़ा सूबा अगे नूं तरक्की कर सकदा। कोई किसी दे घर पैसे नहीं घेरदियां सरकारां, आटा दालां दे नाल तरक्कियां नहीं होंदियां, सुविधावां देण दे नाल तरक्कियां नहीं होंदियां। खाली जद असीं किसी परिवार दे बच्चों नूं अच्छी पढ़ाई देवांगे तां ऑटोमैटिकली वो परिवार तरक्की कर जाएगा ते आउण वाले समय दे विच देश ते सूबा तरक्की करेगा। होनहार बच्चे पैदा करने जरूरी, अच्छी पढ़ाई देनी जरूरी है। इस करके ऐसी सब तो ज़्यादा जोर जे किसी चीज़ से देना है तो स्कूलों कालजां की हालत सुधार, अच्छे टीचर देण ते हेल्थ, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे तंदुरुस्त जीवन वो असीं अपने पंजाबियों नूं देना, जिहदे नाल आउण वाले समय पंजाब जिहड़ा है तरक्की करेगा। तुसीं अपने महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ निगाह मार के देखो, जे घर दे विच पढ़ाई है तो अपने आप परिवार पर उठेगा। इसलिए सब तो ज़्यादा साडी सरकार दा जिहड़ा, अपनी सरकार दा, पंजाब दा जिहड़ा होना चाहिए ध्यान, वो पढ़ाई और सेहत वाल होना चाहिए। और असीं आउण वाले समय दे विच, आउण वाले दिनां दे विच पढ़ाई दे विच अच्छे रिफॉर्म्स, अच्छियां पढ़ाइयां, अच्छे तरीके, टीचरां की ट्रेनिंग ऐसी करवाउण जा रहे हैं। क्योंकि टीचर भी कई तरह के टीचर है। मनु जेडे टीचर ने पढ़ाया, जेडी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं सी, मैं उत्थे डाउन रह गया। टीचर पर बहुत डिपेंड करता, माँ तो बाद सब कुछ टीचर ने करना है। जे अच्छा टीचर मिल गया तो जिंदगी तर जाती है। हुण भी कई टीचर के ऐसे फार्मूले होंगे हैं जोड़े वो फार्मूले दूसरे को नहीं है। पढ़ाने का तरीके से बड़ा डिपेंड करता। एक टीचर आके पढ़ाने लग गया, बोर हो जाते बच्चे, एक बच्चे को नाल लेके चलता है तो उन्होंने सही तरीके की पढ़ाई देता है। सो सोच रहा सी बैंक जाना लोन लेने वास्ते, तो उत्थे मैनेजर क्लर्क, कई बैंकों के यही लोन क्लर्क होंगे, मैनेजर होंगे, वो बंदे वाल देखी जाते भी ये कुछ साडे वाल गल करता, साडे वाली ये गल्लां दा तुसीं ध्यान देना है। गरीब ने मझ लेनी है, रुपया लेना 30,000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% रख लेना मैनेजर ने यार क्लर्क ने। गरीब क्या करे? किसी ने टैक्सी पाउणी है, ਉਹਦੇ जो पैसे रख लेंगे। हर बैंकों के इस तरह है। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिहदे चंगे बंदे नहीं है। पुलिस में बहुत चंगे बंदे हैं, तहसीलां भी चंगे अफसर है, टीचर बहुत अच्छे हैं जिहड़े नेक तरीके नाल पढ़ाउंदे। हालांकि टीचर दे विच करप्शन वाली कोई गल नहीं होती, लेकिन बैंकों में भी सारे बंदे चंगे नहीं। इस सिस्टम तुहानूं ठीक करना पएगा। तुसी अज नौकरी मिली है, तुहानूं बिना पैसों के नौकरी मिली है, तुसी क्रांतिकारी सोच नाल आओ कि असीं आउण वाले समय दे विच निजाम नूं बदलना, एक सिस्टम नूं बदलना। क्यों लोग बाहरले देशां जा रहे? सिर्फ इस करके जा रहे हैं कि इत्थे सिस्टम सही नहीं। इत्थे चौक से बिना मतलब के रोक के पैसे ले लेंगे हैं। ये सारा सिस्टम सही करना पएगा। तुहानूं जिथे तुसी बैठे हो, जिस कैपेसिटी दे विच हो, उत्थे अपने आप को सही करना पड़ेगा। हर बंदा अपने आप को सही करेगा, समाज ठीक हो जाना। समाज दे विचों कुरीतियां कढणियां पैणगियां,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ 16 ਰੁਪਏ 16 ਦੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਚਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਐਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਾਬੇ ਦਿੱਤੇ? ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲੈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਓ ਤੇਲ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਟ ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗਰੀਬ ਲੋਨ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤ ਪੈਸੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰਤਾ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ BA ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ MA ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ MA ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ PhD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। BA ਕਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ MA ਕਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ MBA ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, PTU ਤੋਂ। MA ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ PhD ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਨਰਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ PhD, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗ ਗਏ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ IAS ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ IAS ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ